Hi everyone, welcome to Dr. Ahmad Afzali educational channel. In this channel our main purpose is working on medical English, general English, and we're going to talk about some important linguistic skills. خب دوستای عزیز در مرحله نخست سلام تقدیم میکنم به تمام کسایی که از طریق چینل داکتر افضلی ما را تماشا میکنن. هدف اساسی چینل ما و شما به این علت است که میخوایم روی زبان انگلیسی کار بکنیم و از این طریق میتونیم ارتقاء ظرفیت برای دکتر صاحبا و مخصوصا پرسنل طبی، کسایی که محصلین طبی هستن و دکتر صاحبا و کسایی که میخواین در بخش مدیکال انگلیش پیشرفت داشته باشن همکارشان باشیم. ما به صورت هفته‌وار یک تعداد ویدیوهای را ما ثبت میکنیم و از طریق این چنل شما میتونین که دنبال بکنین. خب بدون از اینکه وقت خود را ضایع بکنیم میایم روی مسائل بحث خود را شروع میکنیم. اولی که اهمیت زبان انگلیسی برای دکتر صاحبا است که طوری که همگی میفهمه که زبان انگلیسی برای تمام کسایی که در بخش علمی دانش کار میکنن بسیار مهم است، مخصوصا بر دکتر صاحبا، چون رفرنس هایی که وجود داره امروزه اکثرشان به زبان انگلیسی است و به خاطر از اینکه ما بتونیم علم خود را پیشرفت بدیم نیاز داریم که زبان انگلیسی را فرا بگیریم. خب ما دکتر عزیزالله ابراهیمی که تجربه چندین سال میشه که با مراکز متفاوت زبان انگلیسی را تدریس میکنم، همکار شما میباشم. خب میایم یک بحث میکنیم در رابطه با اینکه مدیکال انگلیش چی است، جنرال انگلیش و لینگویستیک سکیلز. در مرحله اول مدیکال انگلیش در واقع زبان تخصصی طب است که یکی از نیازهای مبرم است که به خاطر اینکه ما بتونیم رفرنس ها را به صورت خوب فرا بگیریم باید ترمینولوژی طبی بر علاوه از یک سلسله کلماتی که به زبان انگلیسی است و بسیار مهم است برای فهم تکست بوک ها و رفرنس ها ما را فرا میگیریم. و در رابطه با مدیکال انگلیش ما به صورت سیشن وار یا به صورت جلسه وار بحث میکنیم. In case of medical English, we have our own program. For example, every day we are going to talk about many different systems, and we are talking about some terminologies that they are really important for medical English. For example, maybe we will talk about cardiovascular system, or we will talk about urinary system or integumentary system. So in case of general English, we will talk about some grammatical points, vocabularies, expressions, and we will exactly work on some important linguistic skills that they're really important for learning English language. So now let's talk about our linguistic skills. Exactly in every language we have 4 fundamental skills that, in my point of view, I subdivide these skills into mainly 4 fundamental skills. 4 fundamental skills. The first point that we have to clarify is this, that we are dividing each of these parts into 2 main categories. First of all, the output ones and the input ones. Output and input. So output skills are those skills that we are getting information, we are going to give information to the people, and input information is exactly those sort of data or information that we get through listening or through reading. So our input skills are divided into 2 parts. They are reading, and the next one is listening. And our output skills are divided into 2 parts. The first part is we are speaking and we are writing. So now let's talk a little with details. So first of all, as it is clear that our brain works somehow, it's like a system that gets information from the environment and gives information to the environment. So the information that we are giving to the environment is exactly our output
skills or output information, and the information that we are getting from the environment is the input ones. So why do we call input? Why do we call this input? So as you know, our brain is exactly a processing unit. This processing unit is exactly processing the data, and we are getting the data from the environment. It goes to our brain and we are going to process, then we are going to give a response. So now our brain exactly deals with the linguistic skills like this. First of all, for example, when we are reading a passage, then we are exactly reading that, we get the information, we are analyzing in our mind, then we are going to, then we have two things. For example, maybe we will keep it in our mind, in our memory, or maybe we will give a response according to that. Or when we are listening to a conversation, we are listening to a lecture, or we are listening to a discussion that is offered by some professors. So in this case also, this is called an input skills. We will talk about it later, that how should we improve our reading skills, our listening skills, and so on. So another part that we have to discuss about is the output skills. Output skills are those that exactly we are giving information from our brain, exactly. As it is clear that if we suppose our brain like a kind of pot, suppose that this is a pot, if we have something in it, exactly we are sure that we can give information to our audience. When this pot is empty, or if we consider or we somehow simulate this, our brain to a well, you know better, well, in our daily language we call that chaw, okay? If we have, for example, an empty well and there is no water, then we can get nothing from that. Same is the case. Some students, they are exactly concerned about this, that why my speaking is very weak, or I cannot speak, or I cannot join the conversations, or I cannot discuss, or many other things. So the only reason could be lack of information. Lack of information. This is one case. It is not an absolute one. We have many other factors. Or some students, they are concerned about this, the why, when I'm trying to write about something, then I simply feel lack of ideas, or I cannot develop a paragraph, or I cannot develop an essay. This is because of this that we do not have enough information about that issue. So we will talk about some strategies to improve our speaking and writing section. خب دوستای عزیز، قسمی که یک معرفی داشتیم در رابطه با مهارت‌های زبان انگلیسی و در رابطه با ارتباط بین مغز ما و مهارت‌هایی که در یک زبان مهم است. یک از چیزهایی که خیلی زیاد برای ما سازنده است که باید بفهمیم که می ذهن ما و شما با یک زبان چی کارایی را انجام میده. خب زمانی که ما در رابطه با اطلاعات صحبت میکنیم، اطلاعات در واقع دو مسیر وجود داره. یکی از مسیرهایش output است و یکی از مسیرهایش input است. input یعنی مهارت هایی که در ورود اطلاعات نقش داره. اطلاعات را ما وارد مغز خود میکنیم به شیوه های متفاوت، و یکی از دو شیوه بسیار ضروری است، یکی reading از طریق خوانش و طریقه دیگر listening یا شنیداری است. در صورتی که ما بتانیم یک مفهوم خوبی از یک تکست یا یک متن بگیریم، در واقع میشه گفت که ما reading skills ما قوی است. و در صورتی که ما مثلا فرض میکنیم شما یک ویدیو را تماشا میکنین و در اون ویدیو در رابطه با یک بحث علمی، مثلا دکتر صاحبایی که در بخش مثلا هایپرتنشن یا موضوعات متفاوت یک ویدیو را تماشا میکنن، اگر لیسنینگشان قوی باشه، کلمات را که مثلا میشنون بفهمن، در واقع به این معنی است که اینا در ورود اطلاعات به مغزشان اشکالی ندارن. موضوع دیگه output skills یا مهارت‌های خروجی است که در رابطه با مهارت‌های خروجی اطلاعات را ما میایم از مغز خود بیرون میدیم و در واقع اینطوری میشه که ما معلومات را میایم برای نفر که مخاطب ما قرار داره بر از او میگیم به شیوه های writing و speaking. در بخش صحبت کردن، یک از دغدغه‌های بزرگ کسایی که در بخش زبان انگلیسی
کار میکنن و میخواین زبان بیاموزن، میگن ما اسپیکینگ ما خوب نمیشه، چندین بار ادوانس میکنن ولی متاسفانه اسپیکینگشون خوب نمیشه. خب ما در ویدیوهای بعدی یک سلسله راهکارهایی را داریم که چگونه میشه این مهارت اسپیکینگ خود را قوی بسازیم و راهکارهایی را داریم که چگونه رایتینگ یا نوشتار ما تقویت شود. خب در رابطه با اسپیکینگ، طوری که شما میدانین اسپیکینگ یک مهارت است که در واقع کسی که میتونه صحبت بکند میتونه مو ایدیا، نظریه و یا علمی را که داره برای طرف مقابل انتقال بده و یکی از مهارت‌های بسیار ضروری و اساسی می باشه. و در بخش رایتینگ طوری که میدانین کسایی که بخش رایتینگشان ضعیف باشه در امتحان توفل، آیلتس و امتحانات متفاوتی که برگزار میشه بین المللی است، خیلی زیاد ضروری است، مخصوصا در دانشگاه ها زمانی که ما میشه بعضی از راپورهایی که آماده بسازیم و مقالات علمی را که قرار است بنویسیم نیاز پیدا میکنیم که مهارت نوشتاری ما خوب باشه و در واقع نوشتاری هم به انواع متفاوت خود تقسیم میشه که ما میشه در رابطه با در ویدیوهای بعدی صحبت میکنیم که چند نوع رایتینگ داریم و میشه در رابطه با اون موضوع بحث بکنیم. بحث دیگری که در رابطه با پلان ما و هدفی که ما این چنل را اندازی کرده میسته که یک پل ارتباطی باشیم و در واقع یک مسیر برای دانشجویا و کارمندان طبی و کسایی که کارمندان مسلکی طبی هستند و متاسفانه یک مرکز وجود نداره در شهر کابل که انگلیسی را به صورت تخصصی و به صورت طوری که نیاز از تدریس بکنه. ممکن یک سلسله از مراکز آموزشی باشه که تنها تمرکزشون روی گرامر باشه، تنها شاگرد اونجا میره مثلا فقط استراکچر یاد میگیره و تعریف یاد میگیره و فقط ما یک مقوله داریم که به شکل توتی اینا مفاهیم را حفظ میکنه و وقتی که در میدان عمل میاین اینا صحبت کردن نمیتونه و میگه ما اسپیکینگ ما ضعیف است. یک سلسله از مراکز وجود داره که اینها بیشتر کار میکنه روی استریت لنگویج، اکسپرشن ها و یا ایدیم های وجود داره که ادبیات کوچه بازاری است و تنها به درد کسایی میخوره که اونا مثلا به منظور کار و یا به منظور مهاجرت میخواین که به کشورهای خارج برن و استریت لنگویج هم را اینا کار میشه یا اینفورمال لنگویج کار میشه که وقتی در آخر یک دانشجو از اونجا فارغ میشه اینا نمیتونه کاندید امتحان توفل شوه و یا که امتحان آیلتس سپری بکنه به خاطر ازی که اونها تنها اینفورمال لنگویج فرا میگیرن و مهارت های درست است که اسپیکینگشان ممکن خوب باشه ولی متاسفانه در بخش رایتینگ و در بخش لیسنینگ و ریدینگ اینا با مشکل مواجه میشن، چون یک بحث بسیار مهمی را که ما شما در بخش انگلیسی داریم و عبارت از AWL است. AWL در واقع مخفف Academic Word List است. Academic Word List در واقع یک لیستی از کلمات اکادمیک یا علمی است که ضروری می باشه برای کسایی که اکادمیک انگلیش میخوانن یا انگلیسی علمی میخوانن. خب فکر میکنم که گنجایش ویدیو به خاطر ازی که شما بتونین این ویدیو در دسترس شما قرار بگیره زیاد طولانی نمیسازیم، در ویدیوهای بعدی انشالله با شما هستیم. I wish you all the best and I hope you use the best from this channel. Thank you so much. Thanks for watching.